শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। শিব শিব চিদানন্দ শিব শিব চিদানন্দ শিব শিব Om Namo Vyankaro Jityanina Naja Shrotra Jive Naja Prano Netre Naja Bhoma Bhumi Natejo Navayu Chidananda Rupa Shiva Shiva Chidananda Rupa Shiva Shiva Chidananda Rupa Shiva Shiva Naja Prana Sangana Bhui Panchavayu Nabhui Sabda Dhatu Nabhui Panchakosha Navak Pani Padam Namastu Chidananda Shiva Shiva Chidananda Rupa Shiva Shiva Nami Vishuraga Nami Lomo Madhunai Bhumi Nai Vatsaryo Bhavo Nadarno Najartho Nakamo Namoksha Chidananda Rupa Shiva Shiva Chidananda Rupa Shiva Shiva Chidananda Rupa Shiva Shiva Napunyam Nasukhan Adukhan Namantro Nadirtha Navida Najunyam Aham Bhojanam Naiva Bhojanam Bhukta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namritu Nasanga
আমি জাতি বেদা পিতা নৈব মে নৈব মাতা নাগম নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং অহং নির্বিকল্প নিরাকার রূপং বিভূতিতচ্চ সর্বত্র সর্বৈর্নিহানম ন চ সর্বতন্মৈব মুক্তিলামেয় চিদানন্দরূপঃ শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং। এখন চ্যান্টিং করুন, সবাই চ্যান্টিং এ পার্টিসিপেট। প্রতিষ্ঠিতা অবিনাশী প্রতিষ্ঠিতা सह श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेन हितेन रात्रां संददामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्रामवतु अवतु मां ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् अहं ब्रह्म निरक्रियात्मा ब्रह्म निरकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनोऽवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावतु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं मित्रः शं गुरुणः शं नो भगवति अर्युमः नो इन्द्रः बृहस्पति शं नो विष्णु गुरुक्रमः महाब्रह्मणे नमः देवायुः अमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी वदिष्यामि गीतां वदिष्यामि सं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तस्मामवतु तद्वक्रणमवतु अवतु माम् अवतु वक्रणम्
Avatu mama avatu bhaktara. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadram Karnevi Shnuam Deva. Bhadram Karneya Deva. Bhadram Bhadram Sushema Akshavi Ayodhya. पश्येमाक्षवीयुत्राः Imo Akshabhiyutra. Iyangoi Tushuvang Sutanubihi. वीर्यं तनुभिः Anubhi. Sashim Devohitang Ayatayu. दत्तायु Ayu. Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति शान्ति আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মপুত্রী 769 769তম পর্ব। আজ 2021 সালের এপ্রিল মাসের 25 তারিখ সানডে রবিবার। এটি আমাদের যে ডিজিটাল পর্বে আলোচনা চলছে তার 55 নম্বর 55th ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমরা একটি বিশেষ পর্বে প্রবেশ করব, যেটি বিশেষত সাধারণ পর্ব, আলোচনার জন্য নয়, বিশেষ করে অনুভব উপলব্ধির জন্য, কিন্তু কিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। সেজন্যই আজ যে আলোচনার অবতারণা সঙ্গটি হলো আত্মতত্ত্ব, উইজডম সেলফ, আইডেন্টিফাইং উইজডম সেলফ অর ইন সার্চ অফ উইজডম সেলফ। আত্মার অনুসন্ধান, আত্মাকে জানা, আত্মাকে বোঝা। আর এই যে বোঝার পথ, সেই পথটি হলো তত্ত্ব। এইভাবে আত্মাকে বোঝা যায়, এই পথ দিয়ে আত্মার কাছে আত্মার জ্ঞান অর্জন করা যায়, আত্মজ্ঞান যাকে বলে, সেটি হলো সেই তত্ত্ব। তাই তাকে বলা হয় আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব হলো আত্মাকে জানা, জানার উপায়, জানার উপায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন পর্ব, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যে যে প্রয়োজনীয় অবস্থাটি রয়েছে, সেই প্রয়োজনীয় অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বিশদভাবে বোঝা। আজকে আমরা এই আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য প্রথমেই আমরা একটু একটা আমাদের প্রাণায়াম প্রয়োজন। আত্মতত্ত্ব এমন একটি বিষয়, যে বিষয়টি অনুভব ব্যক্ত, আমাদের অনুভব এবং উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পেতে হবে। এটি আলোচনা, বিতর্ক বা অভিভাষণ বা কোনো বক্তব্য বা কোনো শ্রুতি তার বিষয় নয়। এটি হলো অনুভব এবং উপলব্ধির বিষয়। তাই আমরা ওই উপলব্ধির পূর্বে একটি অল্প ছোট, আমাদের সময়ের জন্য অল্প সময় আছে, তাই জন্য আমরা একটু সংক্ষেপে প্রাণায়াম করব। আমি বলে দিচ্ছি কি কি করবো আমরা করব। প্রাণায়াম যেমন সাধারণভাবে আমরা করে থাকি, তেমন সাধারণ প্রাণায়ামই করব। এটা অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং 1:4:2 সেই মেথডেই করব, কিন্তু উইথ এ ডিফারেন্স। সেটা আমরা আজকে করবার সময় আমরা ব্যক্ত করছি। একবার প্রাণায়াম হয়ে গেলে নেক্সট টাইম আই উইল এক্সপ্লেন। নাও উই শ্যাল প্রসিড ফর প্রাণায়াম। আমরা প্রত্যেকেই যে যেমন আছেন তেমন আমরা প্রাণায়ামের মধ্যে প্রবেশ করব। সবাই প্রাণায়াম করব, ওয়ান ওয়ান সাইকেল অফ প্রাণায়াম। আমরা একবার এই যে আমাদের শ্বাস অধিগ্রহণ, কন্টিনিউইং, সেটাকে হোল্ড করা, সেটাকে ধরে রাখা, তারপরে শ্বাস শ্বাস ত্যাগ, আবার অধিগ্রহণ, আমরা আবার সেটাকে ধরে রাখা, আবার ত্যাগ। এই রেশিওটি বলা হয়েছে 1:4:2 রেসপেক্টিভলি। আমরা সেভাবেই করবো। আমরা এখন করছি।
আশা করি সবাই একবার প্রাণায়াম সাইকেল করেছেন। এবার আমরা একইভাবে বসে আছি, our eyes are closed, আমাদের চোখ বন্ধ আছে, আমরা সোজা বসে আছি উইদাউট লিনিং ইন দ্য ব্যাক। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা রাখবার চেষ্টা করছি, আমরা হেলান দিয়ে বসে নেই। আমাদের পা দুটি ফ্লোরের উপরে প্যারালাল আছে, আর feet are placed on the floor parallel to each other। আর আমাদের হাত দুটি হয় সামনে যদি টেবিল থাকে তার উপরে রাখা আছে, না হলে অন দ্য রেসপেক্টিভ নিজ আছে। যদি সামনে টেবিল না থাকে তাহলে আমাদের হাত দুটি রেসপেক্টিভ নিজের উপরে আছে, হাঁটুর উপরে। ডানে ডান বাঁয়ে পা এভাবেই আছে, আমরা সোজা হয়ে আছি। এখন আমরা নর্মাল নিঃশ্বাস নিচ্ছি। এই নর্মাল ব্রিদিংটাকে আমরা এবারে আস্তে আস্তে এটি অনুলোম বিলোম এবং সেটির পরে আমরা গ্রা পিঙ্গলা সুষুম্নার তত্ত্বের মধ্যে একটু যাব। অনুলোম বিলোমে আমরা এখন প্রবেশ করছি। অনুলোম বিলোমে প্রবেশ করবার প্রাথমিক শর্ত হলো আমরা প্রাণায়াম করেছি, আমাদের মনটা আস্তে আস্তে সংযত হচ্ছে। আমরা এবার যতটা সম্ভব, আপনি টেক আ ফুল ব্রেথ ফ্রম এয়ার, ফ্রেশ এয়ার থেকে যতটা সম্ভব ব্রেথ নেওয়া সম্ভব দুটি নাক দিয়ে, both the nostrils are open now। আপনি দুটো নাক দিয়ে যতটা সম্ভব ব্রেথ নেওয়া সম্ভব নিন। ইউ হোল্ড ইট ফর লঙ্গার পিরিয়ড দ্যান ইউ হ্যাভ টেকেন। যতটা সময় ধরে নিয়েছেন তার থেকে একটু বেশি হলেও, হয় একই রকম নাহলে একটু বেশি সময় সেটাকে হোল্ড ধরে রাখুন। তারপর এটাকে ছেড়ে দিন, আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন। যতটা সময় ধরে নেওয়া হয়েছে হয় ততটা সময় ধরে ছাড়ুন, নাহলে একটু কম সময় ধরে ছাড়ুন। We are now going for total inhalation through both the nostrils. We shall take a deep breath, hold the air inside for a period longer than the period taken for breath, and afterwards we'll release it through both the nostrils with a period which is either equal or less than the period taken for the intake। এবার আমরা করছি, আমরা এবার এবার আমরা ডিপ ব্রেথে যাচ্ছি। এটা আমরা কম করে 3 বার করব। আমাদের সকলের চোখ বন্ধ আছে, আমরা সোজা হয়ে বসে আছি, কোনো বেঁকে নেই। আমাদের এখন ডিপ ব্রেথ আমরা 3 বার নিয়ে নিলাম। এবার আমরা দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করব, অনুলোম বিলোম। এটি পর্বের নাম। এটি সংক্ষেপে বলছি, এটি দীর্ঘ প্র্যাকটিসের বিষয়, তবে সংক্ষেপে আমরা বুঝতে পারবো। এটা যেমন ডিপ ব্রেথ না হলো তেমনি ডিপ ব্রেথ নিন আরো 3 বার, তার মধ্যেই আমি বলে দিচ্ছি। ডিপ ব্রেথ নিতে থাকুন। ইনটেক হয়েছে, এবার you try to find out the diverse location of the distribution of air inside your body। এটা একটু শক্ত আছে, প্রথমবার ডিপ ব্রেথের পর্বটা ছেড়ে দিন। এবার সেকেন্ড টাইম আবার চেষ্টা করুন। আমরা যখন ডিপ ব্রেথটি নেব তখন আমরা as if we are now in a position to observe the spread of air inside। আমরা যেন এই যে বায়ুটা আমরা গ্রহণ করলাম সেই বায়ুর যে স্প্রেড ভেতরে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেটিকে আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি। আমরা আবার করছি, সেটি চেষ্টা করছি।
পরবর্তীবার করবার আগে আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিই। যখন আমরা ডিপ ব্রেথটি নেওয়া হলো, তখনই আমাদের এবার ওর মধ্যে মনোসংযোগ দিয়ে উইথ দ্য আই অফ ইউর মাইন্ড ইউ নিড টু অবজার্ভ পঞ্চবায়ু, প্রাণ, অপান। প্রাণ, অপান এই দুটি বিভাগ রয়েছে। এটি সম্মুখে আপাতভাবে আমরা বুঝতে পারি। সমান, ব্যান এই দুটি আমাদের অন্তরে, অভ্যন্তরে। ব্যান বায়ু হচ্ছে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে যখন, ব্যান বায়ু। আর সমান বায়ু সেই ব্যান বায়ুরই, সমান বায়ু ব্যান বায়ুকে ইনিশিয়েট করছে। অর্থাৎ এটা আমাদের যে মেজর অর্গ্যানস আছে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি টাচিং মেজর অর্গ্যানস। কিন্তু সমান বায়ুর যেটি বিশেষ তাৎপর্য সেটি হলো এটি আমাদের হার্ট সেন্টার, হৃদয় পর্যন্ত এটি প্রথমেই চলে যাচ্ছে, টেকিং দ্য মেসেজ ফ্রম আউটসাইড। অর্থাৎ আমরা যখন সমান বায়ুকে আমরা কোঅর্ডিনেট করতে পারবো, then we are in a position to connect with our physical cardiac system. এই যে সমান বায়ু তাকে আমরা এবার দেখছি। অর্থাৎ আমরা যখন ইনহেল করলাম দুটো নাক দিয়ে ডিপ ব্রেথ, এবার যখন আমরা হোল্ড করছি, দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট when you have to look around within. ভেতরে তখন চারদিকে আমাদের তখন দেখতে হবে। Let us try again. আবার যখন করবেন তার আগে আমি একটু ইনপুট দিচ্ছি। এই যখন যখন এই ডিপ ব্রেথের বায়ুটা নেওয়া হলো, এবার সমান বায়ুর দিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি। এটির ধরনটা হলো এমন, অ্যাজ ইফ, মনে করুন যেমন আগুনের থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, যেমন স্পার্কস বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়। মনে করুন একটা যেমন দেওয়ালির সময় যেমন ওই এক ধরনের বাজি আছে যেখানে আলোটা স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে যায়, ওরকম স্ফুলিঙ্গের মতো when the air comes inside and tries to get inside, যখন মুভ করছেন তখন ওটা যেন একটা স্ফুলিঙ্গের মতো চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এবং লক্ষ্য করুন ওটা আপনার কার্ডিয়াক সিস্টেমে, হার্টের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আমরা এবার যখন আবার ডিপ ব্রেথ নেব তখন এটিকে ফলো করবার চেষ্টা করব সবাই। আবার চেষ্টা করব। একবার লাস্ট আমরা করব, তার আগে এর একটা আমাদের চরক সংহিতার একটা একটা এখানে প্রস্তাবনা আছে, সেটা বলছি যে সমান বায়ুর যে স্ফুলিঙ্গ, এই স্ফুলিঙ্গ ইজ আ হিলার। অর্থাৎ যখন আপনি কনসেন্ট্রেট করবেন, আই এম নট ইন ফেভার অফ দিস, বাট দিস ইজ এ প্র্যাকটিস হুইচ আওয়ার অ্যানশিয়েন্ট সেজেস হ্যাড। আমাদের অ্যানশিয়েন্ট সেজরা যখন, আমাদের যে চিকিৎসা বিজ্ঞান যখন চালু হলো, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, সেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একটা হিলিং মেথড আছে। অর্থাৎ শরীরের যে কষ্ট, সেই কষ্ট নিরূপণের একটা ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা হলো এটা, তার মধ্যে অনেকগুলি আছে, তার মধ্যে এটা হলো প্রধান, সেন্ট্রাল। এই ব্যবস্থাটি আমি বলছি,
আপনারা এটাকে ট্রাই করতে পারেন, বাট আই এম নট ইন ফেভার অফ দিস বিকজ এর সঙ্গে গর্জিয়ালাইজেশনের সম্পর্ক নেই, বাট ইট ইজ হেল্পিং ইউর বডি টু কাম টু আ কনসেন্ট্রেটেড মাইন্ড, টু ডেভেলপ আ কনসেন্ট্রেটেড মাইন্ড। সেই দিক দিয়ে দেখলে এটা প্রয়োজনীয়। তাই জন্য বলছি, যখন আমরা এই ডিপ ব্রেথের জন্য এয়ার ইনটেক করলাম, এয়ার ইনটেক করবার সময় যে স্পার্কটা আমরা দেখছি, যেন বাতাসটা যেন বান্ডিলের মতো স্পার্কের মতো চারদিকে ছড়িয়ে গেল। বাতাসটা আসলো একটা নল দিয়ে, নাকের নল দিয়ে, ওটা এসে ভেতরে এসে চারদিকে স্পার্কের মতো ছড়ে গেল, কিছু উপরে, কিছু মধ্যপ্রদেশের শরীরের মিডল রিজিয়নে, কিছু নিচের দিকে ছড়িয়ে গেল। এই যে স্পার্কসটা ছড়ালো, এটা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুমাত্র। এটি ছড়িয়ে গিয়ে এই যে কোনো একটা অণুকে বা কয়েকটা বান্ডিল অফ দ্যাট স্পার্কস, সেটাকে যদি আপনি আস্তে আস্তে আইডেন্টিফাই করতে পারেন, ইউ ক্যারি ইট টু দ্য প্লেস ওয়্যার ইউ নিড আ হিলিং। হয়তো আপনার পায়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে, বা হাতে বা মাথায় বা চোখে বা কোথাও, ইউ টেক ইট টু দ্যাট পয়েন্ট। এই স্পার্কটাকে উইথ দ্য পাওয়ার অফ ইউর মাইন্ড, ইউ ক্যারি দ্য স্পার্ক টু দ্য পয়েন্ট অফ ইউর এলিমেন্ট। এই স্পার্কটি যখন ওখানে প্রবেশ করবে, ইট উইল স্টার্ট হিলিং দ্যাট। ওটি একবার যদি ওখানে লাগিয়ে দেওয়া যায়, নেক্সট টাইম যখন করতে থাকবেন, ইট বিকামস ইজি, অটোমেটিক ওখানে চলে যাবে। অটোমেটিক ইট উইল নাও ক্যারি ইউ টুয়ার্ডস দ্যাট পয়েন্ট, which is a risky thing for সাধক। যারা সাধন রাজ্যে ভগবানের জন্য সাধন করবেন, তাদের পক্ষে একটু রিস্কি, কারণ তাদের ওইদিকে মনোযোগটা চলে যেতে পারে। However, that is also essential for our living system. তাই জন্য ওই স্পার্কটিকে যখন ওই হিলিং এর জন্য নিয়ে যাবেন, it helps the internal organs to create a vital force which would or develop a vital force or sensitize the existing vital force to do the healing. আমরা যে অ্যান্টিবডি বা এই সমস্ত থিওরি যেগুলো করছি, these are all drawn and taken from outside. This method is your own and you can create this. You can develop this. It is an architecture for you to develop your healing in the process of your living a good life. আত্মতত্ত্বে আমরা প্রবেশ করব। এই প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা এই যে মেথডটি বললাম, এটিকে বলা হয় অনুলোম। এটি বিলোম হয়ে যাবে। অনুলোম বিলোম কখন হবে না, এটি যখন আমরা অনুমাত্রায় ওকে যখন কোনো একটি কোষে বা কোনো একটি স্থানে নিয়ে আসলাম, ওটি ওখানে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। তাই ওটা ওখানে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ওখানে ও অ্যাবজর্ব হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওকে আনা হলো, ওকে আইডেন্টিফাই করা হলো, ওকে সাথে করে নিয়ে যাওয়া হলো। ওকে as if you have carried a doctor, you have called a doctor, invited him, he has entered your house, you have taken the doctor to the point of the ailment of the patient, and the doctor goes there and doctor initiates the remedy for that. It is an internal intrinsic system which our Vedic sages had developed long back, almost 30,000 years ago, and it is very, very long tasted. It is tasted over thousands of years in India. এটা যে ইন্টারনাল হিলিং, এই ইন্টারনাল হিলিং এর উপরে ডেভেলপ করেছে আমাদের যে শাস্ত্র, আমাদের যে মেডিকেল স্ট্রিম, যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, এই জন্য একে বলা হয়েছে আয়ুর্বেদ। অর্থাৎ this is that stream of Vedas which takes care of your length of life, ayu, and it elongates the length of life. এখন প্রবেশ করছি আত্মতত্ত্বের মধ্যে। আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করবার পূর্বে আমরা এই ডিসকাশনটি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ডিসকাশন ছিল। এই প্রয়োজনীয় ডিসকাশনের জন্য আমাদের মাইন্ডটা তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি এখন অ্যাজিউম করছি আমাদের মাইন্ড এখন সেই প্রয়োজনীয় ডিসকাশনের জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুত হওয়াটি কেন দরকার সেটি আমি এই প্রসঙ্গে আসছি। আত্মতত্ত্ব প্রথম আমাদের বেদশাস্ত্রে প্রথম এটি আসে কৃষ্ণ যজুর্বেদে। ঋষি বৈশম্পায়ন এটি প্রথম কয়েন করে। ঋষি বৈশম্পায়ন কৃষ্ণ যজুর্বেদে এই আত্মতত্ত্বের অবতারণা করে। আত্মতত্ত্বটি
যেমন আমরা জানি যে আমাদের ঋগ্বেদের যে অগ্নি স্তোত্র, এই অগ্নিস্তোত্র একজন বালক সন্ন্যাসী, বালক ঋষি, সন্ন্যাসী নয় ঋষি, একজন বালক ঋষি, ঋষির পজিশন সন্ন্যাসীর অনেক ঊর্ধ্বে। বালক ঋষি তিনি এই অগ্নিস্তোত্র, অগ্নি নীলে সেই অগ্নিস্তোত্র, অগ্নিকে আহ্বান তিনি উপলব্ধিতে পেয়েছেন। এমনই আত্মতত্ত্ব যিনি প্রথম উপলব্ধিতে প্রাপ্ত হলেন, ইট ওয়াজ দ্য গিফট অফ গড, তিনি ভগবানের কাছ থেকে আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হলেন, তিনি একজন বালক। তিনিও ওই অ্যারাউন্ড 10 years old একজন বালক। এই বালকের নাম হলো নচিকেতা। ওর পিতা বিশ্বশ্রবক, তিনি একটা যজ্ঞ করছিলেন। এই যজ্ঞের দুটি দিক ছিল। একটি ছিল বিশ্ব কল্যাণ যজ্ঞ। এই বিশ্ব কল্যাণ যজ্ঞের মধ্যে তিনি নিজের যে সিদ্ধি, পূর্ণ সিদ্ধি, সেটিকেও রেখেছিলেন। অর্থাৎ বাজস্রবস তিনি তার এই বিশ্ব কল্যাণ যজ্ঞে তিনি নিজের যে কমপ্লিট আত্মোপলব্ধি, সেই নিজের যে পূর্ণ সিদ্ধি, সেই পূর্ণ সিদ্ধির প্রসঙ্গটিকেও রেখেছে। তার বিশ্ব কল্যাণও হবে, তার পূর্ণ সিদ্ধিও হবে। এমন করে তিনি যজ্ঞের সূচনা করেন। যজ্ঞের যখন সূচনা করেন, তার পুত্র বৈ বাজস্রবসু সর্ববেদ সঙ্গদো তস্য নচিকেত নাম পুত্র আস। বাজস্রবসের পুত্র নচিকেতা। নচিকেতা তার পুত্র, তিনি অবজার্ভ করছেন। নচিকেতার মধ্যে একটি বিষয় জাগ্রত হল। নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা জাগ্রত হল। কেমন করে? নচিকেতা দেখলেন তার পিতা এই যে যজ্ঞের জন্য, যে যজ্ঞের যারা ইনভাইটেড, যারা এসেছে, তাদের সবাইকে তখন গোদান একটা বড় দান ছিল। বিকজ ইট ওয়াজ agricultural civilization, agrarian civilization. So cow had a very major role in that agrarian civilization. গরুর সেখানে ভূমিকা একটা বিরাট ছিল, তাই জন্য শ্রেষ্ঠ দান ছিল গোদান। তাই বাজস্রবস গোদান করবেন সবাইকে। তিনি কেমন গোদান করছেন? পীত উদকাহ জগ্ধ তৃণাহ দুগ্ধ দোহা নিহি ইন্দ্রিয়াহ আনন্দ নামতে লোকাহ তন্না গচ্ছতি তাহা দদাত। তিনি দান করছেন পীত উদক, এমন গরু যে তার জীবনের মতো জল খাওয়া হয়ে গেছে, আর জল খাওয়ার তার সাধ্য নেই, মানে এতই সে অসুস্থ। যুদ্ধ তৃণা, তার তৃণ ইত্যাদি যে সমস্ত খাদ্য আছে, সেই খাদ্য খেয়ে শেষ হয়ে গেছে, আর খাদ্য খাওয়ারও তার ক্যাপাসিটি নেই। অর্থাৎ তার খাবার ক্যাপাসিটি, জীবনী শক্তি শেষ হয়ে গেছে। দুগ্ধ দোহানি ইন্দ্রিয়া, তার দুগ্ধ দহনের যে ইন্দ্রিয়গুলি, সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। আর সে গরু আর দুধ দেয় না, শেষ হয়ে গেছে। আনন্দ নামতে লোকাহা তনসা গচ্ছতি তাহা দদা। তথাপিও পিতা বাজস্রবসু এই গরুগুলোকে, এই যে যজ্ঞের যে দান, সেই দানটি হচ্ছে আনন্দ দান। অর্থাৎ আপনি দান করবেন উইথ আ হ্যাপিনেস, মানে কাউকে দিলেন দিয়ে মুখ গোমরা হয়ে গেল তা নয়, কাউকে দিলেন দিয়ে খুশি হন। তবে দান করবে, এই যে দেওয়ার পরে আপনি আরো বেশি আনন্দ করবেন দেওয়ার আগে থেকে। দেওয়ার আগে যে আপনার মনে আনন্দ ছিল, দেওয়ার পরে আনন্দটা বাড়বে। তাই আপনার এই দানে সেটি আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাই আনন্দ লোক সেখানে এইটি অবজার্ভ করলেন নচিকেতা, পুত্র নচিকেতা, বালক নচিকেতা। তাই ওর মধ্যে শ্রদ্ধা জাগ্রত, নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা জাগ্রত। শ্রদ্ধা জাগ্রত হলো অর্থাৎ কি? তার ঋষি এখানে বোঝালেন নচিকেতার মধ্যে তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছে, ভালোবাসা, আর তার পিতার প্রতি অনুরাগ ভালোবাসা মিশে আছে। আর একটা বিশ্বাস তার মধ্যে তৈরি হয়েছে। এই বিশ্বাস, সে বিশ্বাস করে যে তার পিতা এত বড় ঋষি, তিনি
অন্যায় কার্য করবেন না, কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না কেন তিনি এটি করলেন। তাই তার মধ্যে একটা একটা চিন্তা এসেছে নচিকেতার মধ্যে, যদি কোনো কারণে পিতার কোনো কোনো ক্ষতি হয়ে যায় বা তার কোনো হানি হয়, তাই জন্য তিনি ভাবলেন যে পিতা তো যেগুলো দান করছে সেগুলো দানযোগ্য নয়, তাহলে পিতার একটা কিছু দান করা উচিত যেটা শ্রেষ্ঠ দান। তাই তিনি তখন বলছেন, সহ উবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসি ইতি তৃতীয়ং তৃতীয়ং তং উবাচ বৃত্তবে ত্বহা দদামি ইতি। নচিকেতা তার পিতার কাছে তখন বললেন যে তুমি আমাকে দান করো। কোথায় দান করবে, কাকে দান করবে, কার কাছে দান করবে? আমি আমাকে উপহার দিচ্ছি তোমার তোমার কাছে। তোমার তো সেই গোদান করবার মতো ভালো বউ নেই, তাই তোমার দানে ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে। তাই পিতার প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে, শ্রদ্ধা জন্মেছে, অর্থাৎ ভালোবাসা জন্মেছে, বিশ্বাস জন্মেছে, অনুরাগ আছে। তাই তিনি পিতাকে বললেন, তুমি আমাকে কোথায় দান করবে? একবার বললেন, দুবার বললেন, তৃতীয়বার বললেন। তখন ওর পিতা তার মধ্যে তিনি একটু অপছন্দ ভাবেই বলে ফেললেন, নিত্যবে তো আহা দাদা আমি। কোথায় দান করবে? না, মৃত্যুর কাছে তোমাকে দান করবে, যমরাজের কাছে। অজস্র বসু ছিলেন আর বাকসত্য, অর্থাৎ তার যে বাক, সেই বাক সঙ্গে সঙ্গে ফলবতী হয়ে যাওয়ার বাক। পরমাপের ঋষি পুত্রকে তিনি তাই বললেন, মৃত্যুর দ্বারে তোমাকে আমি পাঠাবো। বহু নাম এমি প্রথম, বহু নাম এমি দ্বিতীয়, মধ্যম চ কিমস্মি যমস্য কর্তব্যং মতময়া বদ্ধ করিষ্যতি। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सश्यामि इव मार्तः पश्यते तस्यामि इव जायते पुनः। এটাকে বললেন যে তুমি চিন্তা করো না, এই যে জীবন, এই জীবন চলে যায় আবার আসে, একবার চলে যায় আবার আসে। তাই তুমি চিন্তা করো, আবার কিছু ফিরে আসবে। তুমি আমাকে এই আমের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছো, মৃত্যুর কাছে, আমি চলে যাচ্ছি। যেমন করে প্রকৃতির নিয়মে যাওয়াটা আবার ফিরে আসার আছে, যাওয়ার সঙ্গে ফিরে আসা যুক্ত আছে। বললেন শস্য উৎপাদন হয়, তার একটা সাইকেল শেষ হয়ে যায়, আবার শস্য হিসাবে সে ফিরে আসে, আবার পরবর্তী সাইকেলে সে আবার শস্য হিসেবে ফিরে আসে। তেমনি আমি আবার ফিরে আসবো, তুমি চিন্তা করো। ঋষ্যানরः প্রবিশতি অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহান তস্যৈতান শান্তিং কুর্বন্তি হরবৈবস্য। নচিকেতাকে এবার ইয়ামের কাছে চলে যেতে হলো। এটি আমাদের যে অগ্নিতত্ত্ব, সে অগ্নিতত্ত্বে আছে আমাদের এই জীবনটা একটা একটা অগ্নি সদৃশ। ইটস লাইক আ এলিমেন্টাল ফায়ার। এই ফায়ারটি সেখানে চলে গেল, not necessarily the entire structure goes there. যখন সেই ফায়ারটা চলে গেল, the entire consciousness is there. তখন সেই কনসাসনেস, চেতনা সেখানে চলে গেল, ইয়ামের কাছে চলে গেছে। আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতম শৃণুতাম চাহ ইষ্টাপূর্তে পুত্র পশূন চ সর্বান ইতদ্বৃন্তে প্রশান্ত অল্প বিধাসহ যস্য রস্মান বসতি রামনুপ্রিয়। যেমন কোন গৃহে আগেকার দিনে ছিল, কোন ব্রাহ্মণ সেখানে হয়তো পরিব্রজে তিনি বেরিয়েছেন, হি ইজ লিভিং অন দ্য গিফটস ফ্রম আদার্স। অনেকে তেমন ভাবে ছিলেন যিনি অন্যের যে দান, সেই দানের উপরে, কিন্তু কে দান করলো সেটা ইম্পর্টেন্ট, সব দানই ভগবানের দান। তাই সেই ভগবানের দানের উপর জীবন পরিগ্রহ করতেন।
খানিকটা ভিক্ষাবৃত্তি, কিন্তু না চাওয়া, কখনো চাওয়া না, কখনো কারো কাছে চেয়ে নেওয়া না, না চেয়ে পাওয়া, সেই দানের উপরে থাকা। তাই নচিকেতা ওখানে গেছেন। তিনি এমন গেছেন, ইয়ম বাড়িতে নেই, তিনি বেরিয়ে গেছেন, তিনি অন্য কার্যে অন্যত্র। তাই সেই গৃহে তিনি 3 রাত্রি না খেয়ে না দিয়ে আছেন। শান্ত সংকল্প সমানঃ যথস্যাৎ বীতমন্যুগতমা মাভিমৃত্যৌঃ তৎপ্রতিষ্ঠং মাভিবদে প্রতীতং এতত্রাণং প্রথমং বরং বিদে। ইয়াম ফিরে এসছেন কখন না 3রা রাত্রি অথবা শীর্ষ গৃহে। 3 রাত তিনি ওই ইয়ামের গৃহে বসবাস করলেন শান্তশিষ্ট হয়ে, চুপচাপ, কোনো কিছু না বলে। নেই গৃহকর্তা, নেই, তা কি করবেন, তিনি বসে আছেন। এবার তিনি ফিরেছেন। তিনি ফিরে জানেন যে অতিথি ব্রাহ্মণ, সে যুবক ব্রাহ্মণ, সে বসে আছে। তাই তাকে প্রণাম জানালেন। ইয়ম তাকে প্রণতি জানালেন। নমঃ তে অস্তু ব্রহ্মণ স্বস্তি মে অস্তু। তিনি তাকে প্রণাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি বসে আছো 3 রাত, আমার খুব হানি হয়ে গেছে, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। তা তুমি যেহেতু 3 রাত বসে আছো, আমি তোমাকে 3টি বর দিতে চাই। তস্মিয়াৎ প্রতি 3 বরান বৃণীষ্ব। আমি তোমাকে 3টি বর দিতে চাই। 3টি বর তিনি দিতে চান। কি 3টি বর? না তৎপ্রসিষ্ঠ মাং অভিবদেৎ প্রতীতঃ এতত্রাণং প্রথমং বরং বৃণে। নচিকেতা বললেন, ও তুমি আমাকে 3টি বর দেবে? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে প্রথম বর দাও। কি প্রথম বর? না বীতমন্যগতমা না অভিমৃত্যু। তুমি এই প্রথম বর দাও, আমার পিতা তো একটু ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন আমার প্রতি। তা তুমি তো তোমার এখান থেকে আমাকে আবার ফেরত পাঠাবে। নচিকেতা খানিকটা ওর উপরে ইম্পোজই করলেন, ইয়ামের উপরে ইম্পোজই করলেন। তোমার কাছে এসছি, তুমি তো আমাকে আবার বাড়ি ফেরত পাঠাবে। যখন ফেরত পাঠাবে তখন তুমি এমন ভাবে ফেরত পাঠিও যেন আমার পিতা আমার প্রতি কোনো ক্রুদ্ধ না হন, আমার প্রতি ওনার কোনো বিরূপ মনোভাব না থাকে। এবং এবং কি অভিবাদে প্রতীতঃ তৎপ্রতিষ্ঠান অভিমৃত্যু। তোমার যে মৃত্যুর ছায়া, সেই মৃত্যুর ছায়া ওনাকে যেন অকালে গ্রাস না করে। তুমি ওনাকে, অর্থাৎ আমি যখন ফিরে যাব, আমার পিতা আমার প্রতি খুব প্রসন্ন থাকবেন এবং উনি প্রসন্ন হয়ে ওনার পূর্ণ জীবন শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রসন্নতায় উনি যাপন করবেন এবং ওনার কোনো অকালে চলে যাওয়া নয়, উনি দীর্ঘ জীবনের অন্তে তারপরে তোমার কাছে আসেন। এই প্রথম বর কি করবে? নচিকেতা ইয়মের কাছে প্রথম বর চাইলেন। ইয়ম বললেন, তথাস্তু। यथा पुरस्तदभवीत प्रवीत उत्पालकारुणीमप्रचिष्टः सुखं रात्रि शयितावितमन्यु तां ददृश्वां मृत्युमुखा प्रमुक्तम्। তিনি বললেন, ঠিক আছে, ও সুখে যাপন করবে, মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হবে না। তুমি যেমন চলে যাবে, চলে যাওয়ার পর তুমি, অর্থাৎ প্রথমেই শিওর্ড হয়ে গেল যে নচিকেতা ইজ গোয়িং ব্যাক টু দ্য মর্টাল লাইফ। নচিকেতা এই জগতের জীবনে ফিরে আসছেন, সেটা উনি এনশিওর করে নিলেন। ফিরে এসে পিতাকে তিনি শান্তভাবে এবং সদার আনন্দের সঙ্গে পিতাকে দেখবেন, এটা এনশিওর হয়ে গেল। এবং পিতার দীর্ঘ জীবন, সেটাও এনশিওর হয়ে গেল। এটা প্রথমবারে এতগুলো জিনিস হয়ে গেল। এভরিথিং কনসার্নিং হিজ ফাদার হু হ্যাড সেন্ট হিম টু দ্য লাইফ অফ ডেথ, মিনিং দ্য রিয়ালম অফ ডেথ। যে পিতা তাকে মৃত্যুর কাছে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার জন্যই তিনি প্রথম বরটি মাগলেন। এই জন্যই ইয়াম খুব খুশি হল। তাই বলছেন, সহ এতমগ্নিম স্বর্গমবৌষিঃ মৃত্যুঃ প্রব্যাহিতাং শুদ্ধোদনায় মধ্যম স্বর্গলোকঃ অমৃতত্বং ভজন্তঃ এতদ্বিতীয়েন বৃণে বরস্য। দ্বিতীয়বার কি? নচিকেতা বললেন, এই পৃথিবীর যে জগৎ,
আর ওই স্বর্গের যে জগৎ, দুটো জগতের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। পৃথিবীর জগতের মধ্যে রাগ আছে, দুঃখ আছে, ক্লেশ আছে, মানুষের যন্ত্রণা আছে, এত সবকিছু আছে, দুঃখে ভরে আছে পৃথিবীর জগৎ। আর ওই উপরের জগৎ, সেটা সুখে সব, সেখানে কোনো দুঃখের প্রবেশ নেই। এখানে সবাই খুশিতে আছে, আনন্দে আছে, সবাই ইয়ে আছে এবং আনন্দ বিস্তার করে যাচ্ছে। যে চাইছি দেবতার কাছে তুমি আমাকে একটু আনন্দ দাও, সে দেবতা হয়তো একটু সময় নিচ্ছেন, কিন্তু সেই আনন্দ থেকে কাজ করছে। তাই নচিকেতা তখন বললেন যে তুমি আমাকে একটা পথ বলে দাও, একটা রাস্তা বলে দাও, যে পথে জগতের মানুষ, সব লোক, প্রথম নচিকেতা চাইলেন তার ফাদারের জন্য, সেকেন্ড চাইলেন ফর এভরিবডি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সব মানুষের জন্য। কি চাইলেন? তা তুমি উপায় বলে দাও, তুমি একটা উপায় বলে দাও, যে উপায়টি অবলম্বন করলে পৃথিবীর সব মানুষ, অথবা যে চাইবে, যে ওই উপায়ের পথে যেতে চাইবে, সেই মানুষ, সেই মানুষ কি হবে? সেই মানুষ জগতের মধ্যে থেকেও ওই যে স্বর্গলোকে যেমন আনন্দ আছে, খুশি আছে, অমন আনন্দ খুশির মধ্যে যাপন। তুমি উপায় বলে দাও। এটা আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা। তুমি আমাকে বলেছো 3টে বর দেবে, একটা দিয়ে দিয়েছো, এবার সেকেন্ড। प्रतिब्रवीमि ततो मयि निबोधः सर्गमग्निं नचिकेतो प्रजानन् अनन्तलोकहन्तीमतः प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेत नीतं गुहाया लोकदीमग्निं तमुवाच तस्मै यः इष्टक यावति यथा वा सः चोऽपि तत्प्रतीयवदाति यथा उक्तम् अतश्च मृत्युः पुनरेव आहुतुष्टः अब्रवीत् प्रियमाणो महात्माः वरं यः अश्यः ददामि भुवः तव एव नाम्ना भवित अयमग्निः सिंह्यां च इमाम् अनेको रूपं गृहात्। খুব খুশি হলেন যমরাজ নচিকেতার প্রতি, খুব খুশি হলেন। 10 বছরের বালক, সে তার পিতার কাছ থেকে এমন একটা ইনসাল্ট পেল, এমন একটা ট্রিটমেন্ট পেল, যেটা বলবার মতো নয়। এবং তারপরেও সে পিতার জন্যই প্রথম প্রার্থনাটা করলো, তার ফাদারকে, সে ফাদারের লাইফ, তার সুখ, তার সব এনশিওর করলো। আবার সেই বালক নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সেইবার দ্বিতীয়বারে চাইছে সবার জন্য, ফর এভরিবডি। তাই ইয়াম খুব খুশি হলেন, বললেন হে নচিকেতা, তোমার এই এই যে চাওয়া, এই চাওয়াতে আমি অত্যন্ত কৃত হলাম। জগতের মানুষ এরকম ভাবে চায় না। জগতের মানুষ প্রথমে নিজের জন্য চায়, তারপরে অন্যরা, যদি কেউ হয় পিতা বা অন্য কেউ, তারপরে সব। আর জগতের সবার জন্য কেউ চায়। তুমি একমাত্র দেখছি, তুমি প্রথমে যে পিতা তোমার প্রতি একটা আপাত দৃষ্টিতে দেখলে অন্যায় কাজ করলেন, তোমাকে মৃত্যু লোকে পাঠিয়ে দিলেন, সেই পিতার কল্যাণের জন্য তুমি প্রথম বর প্রার্থনা করলে, আর দ্বিতীয় বরটি তুমি প্রার্থনা করছো জগতের সবার জন্য। আই এম সারপ্রাইজ, তুমি বিরল। তাই নচিকেতা, তোমার এই বর আমি পূর্ণ করছি, কিন্তু পথ বলে দিচ্ছি। এই পথে যিনি যাবেন তিনি পাবেন না, তিনি এই জগতের জীবনের মধ্যে স্বর্গীয় শান্তি, সুখ, একটা স্বর্গীয় উপলব্ধির মধ্যে থাকবেন। তিনি কে? তা তিনি নচিকেতাকে বললেন, যিনি তোমার ওই অগ্নি চয়ন করবেন। ত্রিনাচিকেত অগ্নি, ত্রিনাচিকেত অগ্নি কেমন সেটি বলছেন? ত্রিনাচিকেত ত্রিভিঃ এত সন্ধিঃ ত্রিকর্মকৃৎ করোতি জন্ম মৃত্যুঃ ব্রহ্মজ্ঞাং দেবমিদ্যাং বিদিত্বা নিচার্য ইমাম শান্তিম অনন্তমিতি। ত্রিনাচিকেত ত্রয়মিতঃ বিদিত্বা ইহ এবং বিদ্যাং চিনুতে নচিকেতং সহ মৃত্যুপাশান করতঃ প্রণব্ধঃ শোকোতি গহমদতে সর্ব। বলছেন সেটি হলো ত্রিনাচিকেত। নচিকেতা, এই অগ্নির নাম তোমার নামে থাকবে। জগতের মানুষ এই অগ্নি চয়ন যখন করবে, এই অগ্নির নাম হলো নচিকেত অগ্নি। এই অগ্নি হলো অন্তর অগ্নি। এই অন্তর অগ্নিটি কি না বলছেন,
सर्गवग्निं नचिकेत प्रजानन अनंत लोको अप्तिम अथ प्रतिष्ठ्यां वित्ति तमेतं निहितं गुहायां तम एतं निहितं गुहायां। হে নচিকেতা, ওই গুহার মধ্যে আছে। কোন গুহা? না হৃদয় গুহা। এখানে আগুন আছে, অগ্নি আছে, জ্বালাতে হয়, প্রজ্বলিত করতে হয়। যিনি ওই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে পারবেন, কি করতে পারবেন না, সেটি উনি বিশদ ভাবে তাকে অগ্নিচয়ন ব্যাখ্যা করবেন। আজকে তো অগ্নিচয়ন, এটির উপরে বিশেষ আলোচনা শঙ্করাচার্য করেছেন, বিশদ আলোচনা করেছেন, ভেরি ডিটেলস। এই যে নাচিকেত অগ্নি, সেটি কেমন ভাবে চয়ন করা হয়। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য এরা সকলেই একটা কমন সিদ্ধান্তে এসেছে। এই যে কমন সিদ্ধান্তটি হলো, এই যে অন্তর গুহার মধ্যে যে অগ্নিচয়নের কথা যমরাজ বললেন, এই অন্তর গুহার অগ্নিচয়নটি হলো আমাদের যে অগ্নিচয়নটি হলো যে ভক্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসা, আর ক্রমাগত ভাবে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চয়ন। বলছেন our relation with God needs to be renewed every moment. ভগবানের সঙ্গে যে ভক্তের সম্পর্ক, বা ব্রহ্ম সনাতনের সঙ্গে যিনি ব্রহ্ম সাধক, সেই সাধক সিদ্ধের সম্পর্ক, এই সম্পর্কটিকে প্রতি মুহূর্তে তাকে জাগ্রত রাখতে, অর্থাৎ সম্পর্কটিকে জাগিয়ে রাখতে হয়। ইউ হ্যাভ টু মেক ইট অ্যালাইভ, কিপ ইট অ্যালাইভ। কিভাবে জাগিয়ে রাখতে হবে? ওই সম্পর্কের মধ্যে একটা সেতু যোজনা করতে হবে। সেই সেতু যোজনার সময় আমাকে বুঝতে হবে সেতুর ওপারে যে আছে সে কে, আর এপারে যে আছে সে কে। শঙ্করাচার্য এটিকে বিশদ বর্ণনা করে শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, আত্মার দুটি প্রকাশ। আত্মার একটি প্রকাশ হলো তার জড় প্রকাশ, আর আরেকটি প্রকাশ হলো তার চৈতন্য প্রকাশ। শ্রী অরবিন্দ শঙ্করাচার্যের এই রেফারেন্স উনি দেননি, কিন্তু শ্রী অরবিন্দ যে ব্যাখ্যাটি করেছেন, এই ব্যাখ্যাটি শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাই। শ্রী অরবিন্দ ব্যাখ্যা করলেন স্মল সেল অ্যান্ড দ্য ইউনিফাইড অর লার্জ সেল। স্মল সেলফ কি? স্মল সেলফ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মপরিচয়। ক্ষুদ্র আত্মপরিচয় কি? না, শ্রী অরবিন্দ লিখলেন ইননেস, পেটিনেস অ্যান্ড স্মলনেস। জীবনের পরিচয়ের মধ্যে কি? না, মিননেস, পেটিনেস, স্মলনেস। এটি শঙ্করাচার্যের যে জড়মাত্রার যে আত্মপরিচয়, তার মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা আছে। শঙ্করাচার্য বিশদভাবে ভেরি ইলাবোরেটলি বর্ণনা করেছে। এটি এই বর্ণনার মধ্যে এগুলি আছে, আরো বেশি আছে। শ্রী অরবিন্দ তার থেকে 3টে পয়েন্ট নিয়েছেন, মিননেস, স্মলনেস অ্যান্ড পেটিনেস। এটি কি? না, একটি এই যে জড় পরিচয়, আমাদের যে স্মল সেল, এই স্মল সেলফের এটি হলো অল্প কথায় বর্ণনা। স্মল সেলফের এই হচ্ছে স্মল সেলফ, যেটা মানবিক চেতন বলতে আমরা যেটি বোঝাই, তার এটি হলো পরিচয়। আর যেটি ইউনিভার্সাল সেল বা যেটি লার্জ সেল, বৃহৎ চৈতন্য, সেটি হলো ব্রহ্ম চৈতন্য। শঙ্কর যেটিকে বলেছেন চৈতন্য প্রকাশ, চৈতন্য পরিচয়। চৈতন্য পরিচয় হলো ব্রহ্ম চৈতন্যের পরিচয়। সেখানে তাকে বলেছেন যে হোলিজম, HOLISM। হোলিজম, হোলিজম কি? না, যেখানে হোলনেসটি আছে। শঙ্করের ব্যাখ্যা, বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে শঙ্করাচার্যের। বিস্তৃত ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলছেন
এই নচিকেতার আত্মতত্ত্ব থেকেই তিনি নিয়েছেন। ওই যে পরিচয়টি, সেই পরিচয়টি হলো আত্যন্তিক আসল পরিচয়। এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋষি বৈশম্পায়ন যেভাবে এটিকে অবতারণা করেছেন, শঙ্করাচার্য সেই সিকোয়েন্সটি ফলো করেছেন। সেই সিকোয়েন্সটি ফলো করেছেন, যেমন এখানে অনেকগুলো কাহিনী আছে। এটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও একটি কাহিনী, যেমন এই বাঘের কাহিনী, বাঘিনী সেই প্রসব করলো, তার একটা ব্যাঘ্র শাবক হলো। সেই ব্যাঘ্র শাবক একটা পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে এদিকে আসতে গিয়ে তখন সে অনেকটা মানে ইট ওয়াজ ক্যারিং, তো তারপরে শাবক প্রসব হয়ে গেল। তখন ওই সেই বাঘিনী মারা গেল। মারা যাওয়ার পরে সেই মেষপাল ভেড়ারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে ওই ব্যাঘ্র শাবক সে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে যখন অনেকটা কিছুটা বড় হয়েছে, কিন্তু ওদের মতো ঘাস খাচ্ছে, ওদের মতো সে মেষদের মতো হয়ে গিয়েছে। এরকম একদিন বড় এক বাঘ সে কোথা থেকে এসেছে, সে এসে দূরে দেখলো যে মেষপালদের মধ্যে একটা বাঘ, সেও ঘাস খাচ্ছে। ও তখন ছুটে গিয়ে ওই বাঘটাকে ধরে নিয়ে, ওই বাচ্চা বাঘটাকে ধরে নিয়ে, ওকে ঘাড়ে কামড়ে ধরে নিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এসে দেখে বললো, এই দেখো, আমাকে যেমন দেখতে তোমাকে তেমন দেখতে, আমি যদি এত বিরাট শক্তিশালী হই তুমি কেন হবে? ও চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। আবার সে একটা গর্জন করলো, সেও বুঝতে পারছে না। তখন বাঘ দেখলো যে না, এ তো হবে না, ওকে আসল স্বাদ দিতে হবে। কি স্বাদ? না, সেই স্বাদ হচ্ছে ও বাঘ ওকে ওখানে রেখে ছুটে গিয়ে আর হরিণ মেরে এসে সে হরিণের মাংস এক থাবা রক্ত মাংস নিয়ে এসে ওর মুখের মধ্যে ভরে দিল। ওর মুখের মধ্যে যখন ভরে দিল, ওর ব্লাড রেসপন্ডেড দ্যাট ওয়ে। ও তখন দেখলো, আরে ও তো কনজিউম করতে পারছে, ইট আন্ডারস্ট্যান্ডস হাউ টু কনজিউম দ্যাট, ওর মধ্যে সেটি ডেভেলপ করে গেল। তখন ও বললো, তুমি এবার আমার মতো এরকম চিৎকার করো, রোর করো, গর্জন করো। গর্জন শুরু করো। ও দেখলো এ যেমন গর্জন করছে, আমি তেমন গর্জন করছি। ব্যাঘ্র শাবক তখন দেখলো আমি তাহলে ওর মতো। এই উপমা ঋষিরা দিয়েছেন। এটি ঠাকুর ওই বাঘের উপমা দিয়ে বলেছেন। আসলে আমাদের বেদে এই উপমাটি আছে সিংহের উপমা দিয়ে। একই হলো, জিনিসটা একই দাঁড়ালো। বেদে আছে এটা সিংহের উপমা, এবং ওই যে শিশুটা হচ্ছে সিংহ শাবক, আর যে ছুটে আসলো সেও একটা সিংহ। এই সিংহ শাবক সিংহ দেখলো, এবং সে ওই একই জিনিস, সে ওই মাংস ওর মধ্যে ভরে দিল, অর্থাৎ ওর ভেতরে সঙ্গীত ফিরল, চেতনা ফিরল। তাই ঋষি বোঝাতে চাইছেন, বৈশম্পায়ন, এই উপমাটা বৈশম্পায়ন বোঝাতে চাইছে যে তোমার আসল যে পরিচয়, সেই পরিচয় হলো তুমি আসল হলো চৈতন্য সত্তা। তুমি সেই চৈতন্য সত্তা, তুমি এখন এই মানবিক পরিচয়ের মধ্যে ঢেকে আছো, ভুলে আছো। তোমার যখন ওইটি সাধনার দ্বারা ওটি যখন জাগ্রত হয়ে যাবে, তখন তুমি বুঝবে যে তোমার পরিচয়টি কি। নচিকেতাকে ইয়াম বললেন, তোমার দুটো বর হয়ে গেল। তোমার নাচিকেত অগ্নি হয়েছে, সে অগ্নি যে জাগ্রত হবে, সে তার মধ্যে স্বর্গীয় শান্তি, স্বর্গীয় প্রশান্তি হবে। জগতের মধ্যে বাস করি স্বর্গীয় প্রশান্তি সে পাবে। তা তোমার তো হয়ে গেল, এবার তৃতীয় বর চাও। নচিকেতা বললেন, ইহা ইয়াম প্রেতে বিচিৎসাহ মনুষ্যে অস্তি ইতি একে ন অয়মস্তি চ একে এতদ্বিজ্ঞামনুশিষ্ট ত্বয়া অহম বরানমেষো বরাহ তৃতীয়। নচিকেতা বললেন, শুনেছি মৃত্যুর পর আত্মা বলে কিছু আছে, সে কোথাও যায়। তুমি আমাকে তৃতীয়বার যদি দিতে চাও, তা সেই আত্মা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো। ইয়ম এবার একটু বিচলিত হয়ে গেল। উনি ওকে নানাভাবে প্রলোভন দেখালেন। উনি বললেন, শতায়ুষ পুত্র পৌত্রান বিনিশ্য বহন প্রসূন হস্তি হিরণ্যমস্যান ভূমি মহৎ আয়তনম বিনিশ্য স্বয়ং চ জীব শরদ যাবদিচ্ছসি এতত্তুল্যম যদি মনসে বরং বিনিশ্য ভিত্তম চিরজীবিকাং চ মহাভূমৌ নচিকেতা ত্বমেধি কামানন্ত কামবাজম করোমি এই যে কাম দুর্লভ মর্তলোকে সর্বান কামং সন্দুত প্রার্থয়স্য ইমা রামা সরতা সরিউজা নহি দ্বিষা লম্বনিয়া মনুষ্যে অভিমত প্রবৃত্তি পরিচারস্য নচিকেত অরণহমা অনুপ্রাক্ষী। হে নচিকেতা,
এই আত্মতত্ত্ব তুমি আর আমার কাছে চেয়েও না, আর বদলে তুমি যা চাইবে সব পাবে। তুমি জগতের সমস্ত কিছু যা যা মানুষের অধিকারের মধ্যেও নেই এমন কিছু যদি চাও তাও তুমি পাবে। তুমি জগতের রাজা হতে চাও পাবে, তুমি যা চাইবে তাই পাবে। তুমি এই আত্মতত্ত্বের মধ্যে যেও না, এটি বলি অতীব গূঢ়, তাই তোমাকে এটি বারণ করছি। स्वभावहमर्थस्य यत् अन्तकयेतत् सर्वेन्द्रियाणां ज्वलयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितं अल्पमेव तव एव বাহ্য নিষ্ঠুরীতে। নচিকেতা বললেন, নবিত্তেন তৎপুনিয়া মনুষ্য লক্ষ্যাময় মিত্তমদ্রাক্ষ্য চেত্বাহ জীবিষ্যাম যাবত ঈশ্বাসি ত্বাং বরং তুমে বরণীয় সহ এব अजीतम अमृत नाम उपैत्यः जीर्णानि मर्तः तु अधः सह सह प्रजानन अविद्यायन वर्णनतिः प्रमदानति दीयते जीवते कहरम् यस्मिन्नः इदं विशिक्षन्ति मृत्युः सत्परं सम्प्राये महति ब्रूहि नायक यः अयं वरं गूढमनुप्रविष्ट न अयमस्मान् नचिकेतो गृह्णीते। বলছেন এই বৃত্তের নবৃত্তেন তর্পণীয় মনুষ্য, এই বৃত্ত তুমি যে আমাকে বললে সারা পৃথিবী তুমি অধিষ্ঠান করে দেবে, তুমি আমাকে বললে সব ভোগ সুখ সুন্দর তুমি আমাকে দেবে, কত কিছু বললে আমি শুনেছি। এগুলো আমি উনি ওনার পিতার কাছেই শুনেছেন। আমি শুনেছি এসব দ্বারা কোনো কিছু লাভ হয় না, তাই আমি এগুলো চাই না। তুমি আমাকে এমন কথা ইহা বয়ম বরম গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট, তুমি আমাকে এমন তত্ত্ব বলো যে তত্ত্ব শিখলে পরে আমি ওই হৃদয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করে এই আত্মাকে আমি আমি জানবো। বড় খুশি হয়ে এই প্রথম একজনকে উনি পেয়েছেন যে কখনো নিজের জন্য কিছু চায় না, যে কোনো কিছু এত বড় তাকে এত বড় বর দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন, সমগ্র পৃথিবীর মালিক করে দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন, তাও সে চায় না। সমস্ত সুখভোগের জন্য উপহার দিতে চাইছিলেন, তাও সে চায় না, শুধু চায় আত্মজ্ঞান। তাই ভগবান তাই ওর প্রতি প্রসন্ন হলেন। ইয়াম বলছেন, হে নচিকেতা, তবে শোনো, প্রথম তুমি ফিক্স করো কি চাও। অন্যৎ শ্রেয় অন্যৎ তৈব প্রেয় এউবে নানা অর্থে পুরুষম সিনিতঃ তয় শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হিয়তে অর্থ ইয়ং ইউ প্রেয়। যার শ্রেয় এবং প্রেয় সম্পর্কে জ্ঞান পরিষ্কার থাকবে তিনি এই পথের অভিযাত্রী হতে পারবেন। শ্রেয় কি? which is good in the long term, that is shreya. What is preyo? Preyo which is good now. প্রেয় হলো এখন যেটি খুব প্রীতিকারক, আর শ্রেয় হলো যেটি আগামী দিনে অনেক 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 ধরে কাল ধরে যেটি সব সময়ের জন্য মঙ্গলজনক থাকবে, সেই হলো শ্রেয়। ভগবান চান যে তুমি শ্রেয় পথে যাও। শ্রেয় চ প্রেয় চ মনুষ্যামেতঃ তৌ সম্পরিত্য বিবিঘ্নতি ধীরঃ প্রেয় হি ধীরতি প্রেয়স বৃণতে প্রেয় সন্দেহ যোগ সেমান বৃণতে। বলছেন যিনি এই প্রিয়তর জিনিস, একটা ভারী চমৎকার উদাহরণ শ্রী অরবিন্দ দিয়েছেন, খুবই সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। আর নিম জুস and sugar juice. Sugar juice, if you continue taking, it's very pleasant drinking. It's very nice, it's very pleasant drinking. But in the long run, it will create an ailment in your body. চিনির জল রোজ খেতে খুব ভালো লাগে, খেতে বেশ সুস্বাদু, কিন্তু যিনি খেয়ে যাবেন তার তো হয়ে গেল, তার শরীরে যা ব্যাধি দানা বাঁধবে তাকে আর দীর্ঘদিনের কথা ভাবতে হবে না। আর কি? আর একটা আছে তেতো জল, চিরতার জল। এই চিরতার জল যিনি খেয়ে যাবেন তার খেতে খারাপ, তেতো, কিন্তু তিনি will have a longer life than the previous. তাই শ্রেয় করে একটা ছোট
এই এক্সাম্পলটি খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তা নয়, কিন্তু অনেকটা এটা আইডিয়া দিতে পারে। তাই নচিকেতাকে উনি বললেন, এই শ্রেয় এবং প্রেয়কে তুমি আগে নির্ধারণ করো। সবার জন্য এটিকে আগে বল যে তুমি তোমার জীবনের শ্রেয় কি সেটিকে আগে বেছে নাও। তাই জন্য ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন কাকে চাস, আর জিজ্ঞেস করলেন কেন আসিস। বললেন তিনি কে, তুমি কে, আর তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি, এটা বোঝো। আর নরেনকে জিজ্ঞেস করলেন কেন আসিস। নরেন তার উত্তর দেন, স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর, ভেবেচিন্তে না। ভেবেচিন্তে গুছিয়ে একটা উত্তর তৈরি করে দেওয়া আধুনিক জগতে যেটা রীতি, বা এখন যেমন কাট পেজ ডাউনলোড, ওরকম নয়। স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর, ভালোবাসি তাই আসি। তাই বললেন বুঝে নাও, তিনি কে, তুমি কে। এই ব্রহ্ম সনাতন তিনি, তুমি কে, তুমি এই ব্রহ্ম সনাতনের জগৎস্ফুরিং, তোমার মধ্যেও তাই রয়েছে। তাহলে সম্পর্ক কি? ওই যে বললেন গতির ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সুরে প্রভাব প্রলয় স্থানম নিদানম বীজম অব্যয়। হে প্রভু, তুমি আমার গতি, তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার সব, তুমি আমার সবকিছু, তুমি আমার জীবনের কর্তা। এই সমস্ত যে বিকাশ রয়েছে, যা প্রকাশ রয়েছে এই বিশ্ব মাঝে, যা কিছু প্রকাশিত হয়ে আছে, এই সব প্রকাশের মধ্যে তুমি ভাস্বর হয়ে আছো। আর তুমি কি করে আছো না, তুমি সেই অব্যয় আনডিকেইং, you do never decay। তোমার কখনো ডিকে হয় না, অব্যয় থাকো, তোমার ব্যয় হয় না, তোমার 100-100ই থাকে সবসময়। নস্যা পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব বা অবশিষ্য, তুমি এমন পূর্ণ যে পূর্ণত্বে বিধৃত, তোমার থেকে আবার পূর্ণ নিয়ে দিলেও পূর্ণই থাকে। তুমি সেই পূর্ণ, আর সদাই তুমি সেই পূর্ণই থেকে যাও। তাই তোমায় যদি ভাবি, তোমায় যদি বরণ করি জীবনে, তোমায় যদি গ্রহণ করি জীবনে, তাই তোমায় কেমন ভাবে ভাববো না, তুমি জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছো। তোমার ওই যে ব্রহ্ম বীজ, এই ব্রহ্ম বীজ থেকেই যেন এই জীবন সৃষ্টি হয়েছে। আর এই জীবনের মধ্যে তোমায় যেমন ভাবছি তেমনই সেটি আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি, তোমায় যেমন অনুভব করছি তেমনই প্রাপ্ত হচ্ছে। নচিকেতা বুঝলেন যে যেমন যেমন তিনি শুনছেন, নচিকেতা যেমন যেমন ইয়ামের কাছ থেকে শুনছেন আত্মতত্ত্ব, তেমন তেমন নচিকেতার মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে অনুভব। ইয়াম বললেন ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিত, নয়ম কুতচিত বহুব কাহচিত, অজহ নিত্য শাশ্বত অয়ম পুরাণ, না হন্যতে হন্যমানে শরীর। স্বামী বিবেকানন্দ এই লাইনটা খুব ইউজ করতেন। আর একটা করতেন উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত, না হন্যতে হন্যমানে শরীর। এই আত্মা তিনি আছেন, ন জায়তে ম্রিয়তে, তার জীবন নেই, তার মৃত্যু নেই। এই আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, তিনি অন্তরে অবস্থান করে আছেন। তাই বলছেন নয়ম কুতচিত বহুব কাহচিত, ওকে বাদ দিলে চেতনা কোথায়? আমাদের যা চেতনা, চৈতন্যের অধিকারী আমরা, সেই সব তো ওর। We have derived the inter-consciousness from the Supreme Self who is seated within. And that eternal Supreme Self, he himself is the consciousness full in itself. That holism is residing within, in the cave of our heart. And our task is to get connected with him.
আমাদের সেই অন্তর মাঝে যে তিনি পরম পুরুষ অবস্থান করে আছেন, এই পরম পুরুষ অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় অন্তর মাঝে অবস্থান করে আছেন, তাকে আমাদের জানতে হবে, তাকে আমাদের বুঝতে হবে। তিনি কেমন না বলছেন, অনহনীয়ান মহত মহিয়ান আত্মাস্য জন্ত নিহিত গুহায় তমাকৃত পশ্যতি বিত শোক হদাতু প্রসাদাদ মহিমান আত্মানঃ। তিনি ওই আত্মা, তিনি অনু, তিনি অতি ক্ষুদ্র, আর ক্ষুদ্রের চেয়ে ক্ষুদ্র। তিনি বিশাল, তিনি বড়, তিনি অত বড় চেয়ে আরো বড়। তিনি ক্ষুদ্রতমের চেয়েও ক্ষুদ্র, আবার তিনি বৃহত্তমের চেয়েও বৃহৎ। ইয়াম বললেন, গীতম পিবন্তু সুকৃতস্য লোকি ভং প্রবিষ্ট পরম পরবর্গে ছায়াতপ ব্রহ্মবিদ বদন্তি পঞ্চ অগ্নায় ইহ চে ইয়াহ ত্রিনচিকেতা। বলছেন, হে নচিকেতা, তোমায় আমি এই আশীর্বাদ করি, এই নচিকেত অগ্নি যিনি তার হৃদয়ে প্রজ্বলন করবেন, তিনি পঞ্চ অগ্নির যে প্রভাব, সেই প্রভাব জীবনে প্রাপ্ত হয়ে তিনি এটি বুঝবেন। কি বুঝবেন? আর তিনি বুঝবেন, ইয়া সেতু ইয়ানানাম অক্ষরং ব্রহ্ম ইয়াৎ পদেহে অভয়ং পৃথ্যাং পরম নচিকেতং সখিনঃ। তার জীবনের সঙ্গে সেই ব্রহ্ম পরম পদ, তার সঙ্গে যেন একটা সেতু বন্ধন হয়ে গিয়েছে। এই নাচিকেত অগ্নি যখন জাগ্রত হবে, সে তখন বুঝবে জীবনের আসল পরিচয়। তাই নচিকেতাকে তিনি বলছেন, এবার তবে শুনে নাও, আমি তোমাকে সেই পরম গুহ্য তত্ত্ব বলছি। তিনি বলছেন, আত্মানম রথীনম মিথ্যি শরীরম রথমেব তু বুদ্ধিং তু সারথিবিদ্ধি মনঃ প্রব্রহ্মেব চ। বলছেন, হে নচিকেতা, আমি তোমাকে পরম গুহ্যতম একটি তত্ত্ব তোমায় বলছি, এটি তোমায় অনুধাবন করতে হবে। এই শরীর হলো একটি রথ, আত্মা সেই রথের মধ্যে অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তিনি অবস্থান করে আছেন। আমাদের যে বুদ্ধি, সেই জাগতিক বুদ্ধির দ্বারা জীবন চলছে। নচিকেতা, যেদিন তোমার মধ্যে সেই অগ্নি, যেদিন তুমি সেই অগ্নি প্রজ্বলন করেছো, তাই তুমি আজ আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছ। তিনি পারবেন তার অন্তর মাঝে সেই নাচিকেত অগ্নি প্রজ্বলিত করতে। তিনি তখন বুঝবেন যে আত্মা স্বয়ং সেখানে অবস্থান করে আছেন। তিনি অনুভব করবেন, তিনি আত্মার উপস্থিতিকে অনুভব করবেন, তার হৃদয় মাঝে আত্মার উপস্থিতিকে অনুভব করবেন, প্রভাব করবেন সেই আত্মার উপস্থিতিতে। যারা সাধন মার্গে আছেন, বাবাজি মহারাজের একটি তত্ত্ব যেটি সাধন মার্গে খুব প্রচলিত। এটি একটি জায়গাতে বিলাসী সাধু সঙ্গ, উনি হিমালয়ের যে একটি গুহাতে আখড়া চলছে, তন্ত্রের আখড়া। সেখানে তন্ত্রের মধ্যেই যোগের সাধন চলছে। অগরনাথজির একটি আখড়া। অগরনাথজির সেই আখড়াতে তখন ধ্যান করছেন। সেই ধ্যানে বিষয় ছিল, সেই বিষয় হচ্ছে to make this chariot of life vibrant. এই জীবনের যে রথ, এই রথটাকে ভাইব্রেন্ট করা কিভাবে? You receive the message from within. তুমি ওর কাছে সমর্পিত হয়ে যখন যেতে পারছো, তখন অন্তর মাঝে ওই রথের মাঝখান মধ্যে যিনি বসে আছেন, তার কাছ থেকে বার্তা আসছে, বাণী আসছে। তিনি জীবনের জন্য বার্তা। ঠাকুর বললেন, মা রাস ঠেলে ঠেলে দিয়েছে, ওই হচ্ছে বার্তা। মা তখন ভেতর থেকে রাস ঠেলে ঠেলে দেয়, রাস ঠেলে ঠেলে দেয়। যেমন গ্রামের দিকে আছে, ধান যখন মাপা হচ্ছে, একটা জায়গায় অনেক বেশি ধান করা আছে, আর এই যে হাতে দাড়ি পাল্লা আছে, দিয়ে একজনই করছে, ওই একটু ধান ওজন করবে, বা দেখে ওজনের ইটা রয়েছে, ওখানে ঠেলে ঠেলে দিতে হয়, তাহলে ওটা ভর্তি হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। এই মা রাস ঠেলে দিচ্ছে, রাস ঠেলে দিচ্ছেন অর্থাৎ ত্বরান্বিত করছে, এগিয়ে দিচ্ছেন। দ্য নলেজ হুইচ ইউ ডিজার্ভ, সেটাকে উনি এগিয়ে দিচ্ছেন, তাই বলে রাস ঠেলে দিচ্ছে।
বাবাজি মহারাজের সেই তত্ত্বটি সেখানে কি ছিল? তত্ত্বটি এই ছিল যে যখন when you are in touch with that supreme fire, যখন ওই ইটার্নাল ফায়ার যেটি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছে, ওই পরম অগ্নি, সে যখন প্রজ্বলিত হয়ে গেল, সে কেমন ভাবে প্রজ্বলিত হবে? তার ম্যাচ বক্সটা কি, তার লাইটার কি? তার লাইটার হলো শ্রদ্ধা, তার লাইটার হলো ভক্তি। নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা জেগেছে, ওটা লাইটার। ওর মধ্যে পরম ভক্তি আবিবেশের একটি মন তৈরি হয়েছে, ওটা লাইটার। একটা পিওর মাইন্ড, যে নিজের জন্য কিছুই তার কোনো চিন্তাই নেই। সে জানে, নচিকেতা পরে ইয়ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটা লাস্টে একটা জায়গায়, এক কথায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে নচিকেতা, তোমাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। তুমি তোমার পিতার জন্য চাইলে, কিন্তু এমন ভাবে চাইলে যেন তুমি আবার ফিরে গিয়ে পিতাকে এইভাবে দেখতে পাও, অর্থাৎ ইউ আর গোয়িং ব্যাক টু ইউর ওন লাইফ। তুমি এনশিওর করো সেটি তুমি পেয়ে গেলে। অগ্নিচয়নের জন্য এই যে স্বর্গীয় সুখ জগতে, যিনি এই আনন্দ লাভ, আনন্দময় ব্রহ্মকে তিনি কে পাবেন? আনন্দময় কোষ যার জাগ্রত হবে। নচিকেতা এই অগ্নি যখন ভেতরে জাগ্রত হবে, তখন আনন্দময় কোষ, তখন ওই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় পেরিয়ে গিয়ে আনন্দময় কোষ তখন জাগ্রত হয়ে যাবে। জগতের মাঝে তিনি স্বর্গীয় আনন্দের মধ্যে থাকবেন। কামহাটমে যা ঘটছে ঘটছে, কিন্তু তার ভেতরে আনন্দ তিনি পাচ্ছেন, আনন্দে মশগুল হয়ে আছে। তার জন্য তাকে হাসতে হবে না, সে আনন্দের ভেতরে মশগুল হয়ে আছে, ইজ ইন টাচ উইথ দ্য সুপ্রিম ব্লিস। আর নচিকেতাকে বললেন, তুমি আত্মতত্ত্ব যদি চাইলে, এই আত্মতত্ত্ব এটি হলো গুচ্ছ তত্ত্ব, এই গুচ্ছ তত্ত্ব তুমি পেয়ে গেছো। আর তখন বললেন, অশব্দম অস্পর্শম অরূপম অব্যয়ম তথা রাসং নিত্যং আগন্ধবত চাইয়া অনাদি অনন্তম মহৎ পরম ধ্রুবং নিচাইয় তৎ মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে। বলছেন, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধতি পুরস্য ধারা নিশীতা দুরত্বয়াহ দুর্গম পদম তত কবয়া কবদন্তি। একটা এই পথটি অত সহজ পথ নয়, ব্রহ্ম মার্গটি একটু কঠিন। এখানে তোমাকে একেবারে সঠিক মনটিকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে, বিশুদ্ধ মন প্রাণ হতে হবে, আর ভগবানের জন্য চাইতে হবে, আর কোনো চাওয়া সেখানে রাখা চলবে। আর তাই যদি হয়ে গেল, আর কিছু অবশিষ্ট থাকে, হোয়াট এভার ইজ রিকোয়ার্ড অফ ইয়ার্স, সেটা অটোমেটিক সেখানে হয়ে গেল। তার জন্য আলাদাভাবে আর মন চিন্তা করতে হয় না, অটোমেটিক্যালি সেটি হয়ে যায়। তাই ঋষি বললেন, এটাই হলো সেই পরম বিজ্ঞান, এটাই হলো সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব। যে ব্রহ্মতত্ত্ব, যে আত্মতত্ত্ব পেলে পরে যখন ভগবানকে আমরা পেতে পারি, সে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র তিনি আছেন। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ মধ্য আত্মানি তিষ্ঠনি ঈশানভূত বৈজ্ঞাস্য নত উহ বিশুগুপ্সেতৎ বৈতাৎ। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ মধ্যে আত্মানি তিষ্ঠতি, ছোট্ট একটা জায়গা আছে হৃদয়ের মাঝখানে, তিনি একটা আঙুলের মতো কি তার চেয়ে ছোট, সেখানে সেই পরম পুরুষ তিনি সেখানে বিরাজমান হয়ে আছেন, আত্মার রূপে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। এই আত্মাই হলো ব্রহ্ম স্বয়ং, এই আত্মাই হলেন পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বয়ং। আমরা যখন সেই সমান বায়ুর কথা বলছিলাম, যখন সেই স্ফুলিঙ্গের কথা বলছিলাম, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই স্ফুলিঙ্গকে যখন আমরা হৃদয়ের অন্তরে নিয়ে যেতে পারবো, আমাদের মনোসংযোগ দ্বারা মনের গতি নির্দিষ্ট করে, যখন ওই বাইরের স্ফুলিঙ্গকে আমরা, ওই বায়ুকে আমরা অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে ওকে গুটিয়ে নিয়ে আসতে পারবো, যেমন হিলিংটা বলা হলো, এটা বাহ্য আর এটা হলো অন্তর। এই স্ফুলিঙ্গ তখন ওখানে অগ্নিকে জাগ্রত করবে, শিখাময় হয়ে। When you see a flame inside the core of your heart, and that flame is the Supreme Lord in you. এই নচিকেতা ইয়াম বললেন, তুমি এই যে অগ্নিচয়ন, এই অগ্নিচয়নকে তুমি জগতের মানবের মাঝে বিস্তৃত করে দাও, জগতের সবার মাঝে। তিনি চাইবেন এই আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করতে,
তিনি যদি সেই সেই তত্ত্বে প্রবেশ করবার জন্য যে মান্য করে প্রেয় এবং শ্রেয় বোধ অর্জন করে তিনি যখন ক্রমাগতভাবে সেদিকে এগিয়ে যাবেন, এই প্রভু সচ্চিদানন্দ প্রভু সনাতন তিনি চাইছেন তার মধ্যে আত্মতত্ত্ব জাগ্রত হোক। আমরা এখন চ্যান্টিং করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता नमो मे वाचि प्रतिष्ठिता ॐ वाग्मे मनोसि प्रतिष्ठितं मनः वाचि प्रतिष्ठितम् आवियामि वेदे वेदस्य मानिसः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्य मानि स्वः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेनोदितेन अहोरात्रां संदधामि अनेनोदितेन अहोरात्रं संदधामि ईतां वदिष्यामि सतां वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ओम शांति 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 आपयन्तु मम अङ्गानि वा आप्यायन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदा सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु कर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु नमस्ते मोहि सन्तु ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते
इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्नो मित्रः शान्गुरुनः शान्नो भवति हरिः शं नमितः शं गरुणः शं न भवति हरिओमः शान्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शान्नो विष्णु गुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो देवाय नमो ब्रह्मणे नमो देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्ताराम् अवतु माम् अवद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टवांशतनूभिः स्थिरैरङ्गै तुष्टवां तद्नोभिः वशीमदेवहितं यतायु पश्येमदिवहितं यतायु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন একটু 2 মিনিট ধ্যান করবো। We shall now do meditation for 2 minutes. যে যেখানে যেভাবে আছেন 2 মিনিট আমরা ধ্যান করব। 2 minutes meditation now. Meditation.
আজ এখানে শেষ করছি। আবার নেক্সট সানডে বিকেল 5:30-তে মিলিত হবে। সবার শুভকামনা করি, সবাই ভালো থাকুন। Meet again next Sunday at 5:30 p.m. Wish you all good days, good time ahead. Wish you all the best.